آزاد کشمیر کے ضلع میرپور سے میں ہوں سید عابد حسین شاہ۔ پروگرام جرم و سزا کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا کیس دکھاؤں گا جس میں میرپور پولیس نے مبینہ طور پر منشیات فروشوں کے بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ دوران تفتیش اس گروہ نے انکشاف کیا ہے کہ یہ منشیات کی بڑی کھیپ KPK سے لے کر آتے تھے اور اسلام آباد سے آ کر برطانیہ کے لیے کوریئر کرتے تھے۔ SSP میرپور خاور علی شوکت نے پولیس افسران کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ میرپور میں 2015 سے راجہ ارشد بلو مبینہ طور پر بین الاقوامی منشیات کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ یہ نیٹ ورک KPK آزاد کشمیر اور اسلام آباد سے ہیروئن پارسل اور دیگر ذرائع سے برطانیہ اسمگل کر رہا تھا۔ سال 2015 میں ارشد بلو نے مبینہ طور پر منشیات اسمگلنگ کے لیے نیٹ ورک تشکیل دیا۔ SSP میرپور خاور علی شوکت نے بتایا کہ میرپور پولیس نے ستمبر 2024 میں اس نیٹ ورک پر کام شروع کیا اور اس نیٹ ورک کے سرغنہ ارشد بلو کے قریبی ساتھیوں پر خفیہ نگرانی شروع کی۔ نومبر 2024 میں انٹری پوائنٹ ڈڈیال کے مقام پر ملزمان جنید اور وقار سے چیکنگ کے دوران ہیروئن برآمد ہوئی۔ تفتیش کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ ارشد بلو کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ ملزمان نے بتایا کہ اس سے قبل ارشد بلو اور اظہر عباس کی ہدایت پر متعدد بار ہیروئن KPK اور راولپنڈی اسلام آباد سے برطانیہ اسمگل کر چکے ہیں، جس کے بعد منظم نیٹ ورک کی نگرانی اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں کے ساتھ مل کر ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ اس سے قبل بھی وہ احتشام کے ہمراہ اسلام آباد کوریئر آفس، میرپور اور دیگر مقامات سے ہیروئن پارسل کرتا رہا ہے۔ پولیس نے مرکزی ملزم اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ملزمان کے قائم ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ اس بین الاقوامی ڈرگ نیٹ ورک کے مرکزی ملزم کو میرپور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے دوران تفتیش بین الاقوامی ڈرگ نیٹ ورک میں ملوث برطانیہ، KPK، راولپنڈی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ناموں کا انکشاف کیا ہے۔ نیٹ ورک اسٹیبلش کیا سر، اور میں نے تقریباً 10 سال میں 2015 سے لے کے 25 تک 10 سال میں کوئی 200-250 کنسائنمنٹ آل ٹوگیدر میں نے سر وہاں پہ بھیجی، جو ٹوٹل مالیت تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپیہ بنتی ہے 10 سالوں میں جو میں نے پیمنٹس لی ہیں۔ ہمارا جو رابطہ تھا وہ سر واٹس ایپ پہ ہوتا تھا، تو واٹس ایپ کال پہ ہم ان سے کرتے تھے تو ہمیں پیمنٹ یہاں پہ مل جاتی تھی۔ دفعہ میں شام تک پنڈی چلا گیا تو ادھر اس کا دوست تھا فنانس کے اندر، اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تو ہم DHL آفس چلے گئے تو گاڑی میں پڑی تھی پارسل پڑا تھا جس کے اندر نا ٹوٹیاں پڑی تھی، سینیٹری کا سامان تھا، تو وہ ہم نے اندر جا کے DHL آفس میں دیا، اس میں ہیروئن تھی کوئی نہیں، تو وہ ہم دے کے آ گئے تو وہ پکڑنے گیا۔ پھر کچھ 3-4 دن بعد شام نے بتایا کہ وہ سامان پکڑنے گیا، اس کے اوپر پرچہ ہو گیا، FIR ہو گئی ہے۔ تو پھر اس نے میں نے بولا کہ سامان تو میرا نہیں ہے، تو یہ تمہارا تو ظاہر ہے، تم FIR نپٹو نا، میں کیسے اس کا اب جانا مار سکتا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ نہیں پیسے لگیں گے تو پھر معاملات ختم ہوں گے۔ تو پھر اس نے میرے سے 5 لاکھ مانگا، میرے سے 5 لاکھ دیا، تو پھر وہ کیس ختم ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ تو پھر دوسرا کیا نام سے پھر کچھ ٹائم بعد اس نے نا سوٹ لیے 18، ایک سوٹ میں ہیروئن پیک کی، تو وہ ہم گئے چنگی کے اوپر، اس کا جاننے والا تھا، گاؤں کا لڑکا تھا، وہ پیک کیے تو اسے دے دیے، ہم دے کے آ گئے۔ اصل ترائی گئی ہیں اتنے اظہر عباس اتوں پوٹر 10 کلو کی نہیں گیا، اس کی پیک شیک کری گئے نا، وہ سٹپنی بھی پایا مڑی کا اظہر عباس اصل کی گڈی دے گیا نا، آپ وہ پنڈی لے گیا، ٹھیک ہے۔ اس شام کی فون کیتا براٹ، پھر میں تے جنید کی اس نمبر دیتا، جنید رابطے بھی رہا اس نے نال، جس ٹائم اصل اتنے گئے ہاں براٹلا، پھر اگے آیا توڑ براٹلا گرام ہے جڑا اتنے اصل پہنچے ہاں، اس شام آیا اس نے کوئی ڈبل کیبن چٹے رنگی گڈی سی، وہ پھر اصل کی اپنے ڈیرے پر کی نہیں گیا۔ تو اس نے پھر ہمیں میرپور میں آ کے کانٹیکٹ کیا کہ اب تمہیں اسلام آباد جانا پڑے گا، اسلام آباد سے سامان لینا، تم نے عزیز خان کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرنی ہے۔ ہم پھر اسلام آباد کی طرف نکل پڑے ہیں اور عزیز خان کا راستے میں اس نے ہمیں نمبر بھیجا ہے، نیا نمبر تھا اس کا، ہر بار نیا نمبر ہوتا تھا اس کا، ہر بار نیا واٹس ایپ کا کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا نمبر دے دیتا تھا۔ نیا اس نے نمبر دیا، ہم نے جا کے کانٹیکٹ کیا ہے، پٹکڑائی ہوٹل آتا ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے، اس نے ہمیں ایک پیکٹ ہیروئن دی ہے، وہ ہم لے کے آ گئے ہیں۔ راستے میں آتے ہوئے ناکہ لگا ہوا تھا مندرے کے پاس، تو وقار اسلم نے بولا کہ ہم یہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، اس نے یو ٹرن لیا، واپس ہوا ہے اور
इधर दान गली वाले रास्ते डडियाल की तरफ से आने पड़ गए हैं और डडियाल में हम पकड़ाने गए। मरकजी मुलजिम ने बताया कि वो 2019 से अपने साथियों से मिलकर मंशियात बरतानिया स्मगल कर रहा है। मरकजी मुलजिम के बैंक रिकॉर्ड की पड़ताल से मालूम हुआ कि एक निजी बैंक अकाउंट से 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा करवाई गई। तफ्तीशी टीम ने 100 से ज्यादा मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड के लिए मुतल्लिका बैंक से राब्ता कर लिया है। दूसरी जानब मीरपुर पुलिस ने मुबैना इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी के बाद उसके कारोबार और घर को सील कर दिया है। मजीद असासों की छानबीन के लिए टेक्निकल बुनियादों पर काम किया जा रहा है। DSP हेडक्वार्टर सिकंदर आजम ने पुलिस की भारी नफरी कैमरा ड्रग मनी से बनाए गए असासे, जिनमें मुलजम का D4 मीरपुर में वाक़या घर और गाड़ियों का शोरूम सील कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP ज़िला मीरपुर खावर अली शौकत साहब के पास। इनसे हम डिटेल जानेंगे कि ये जो ड्रग माफिया का बैनुल अक़वामी गिरोह गिरफ्तार हुआ है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो हम इनसे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली पहले यूके में था। अरशद बिल्लू 2013 वहाँ पे इसने नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, फिर वहाँ से एक केस वहाँ पे ट्रेस हुआ, मिडलैंड पुलिस ने ट्रेस किया, तो वहाँ से ये भाग के पाकिस्तान आ गया। 2015 में इसने यहाँ पे एक अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जो कि यहाँ से मनशियात वगैरह यूके मुख्तलिफ तरीक़ों से स्मगल करते थे। 2015 में इसके साथ राजा फैसल, अजीम, नदीम और दीगर लोग शामिल हुए और मीरपुर में ही यहाँ पे मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़े गए। इनके कब्ज़े से जो कि कुरियर की गई थी चीज़ें वो बरामद हुई। लेटर पार्ट में ये 2015 से लेके 2025 तक ये इसी तरह अपना नेटवर्क मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाता रहा। 2019 में इसका तारुफ होता है, एहतशाम नामी लड़का है, ये बेसिकली कोटली बराटला से है, जो कि उसका एक अपना नेटवर्क भी है जो बरतानिया और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में इलाके वहाँ से कुरियर करके तो ये मनशियात हेरोइन जो है स्मगल करते हैं बरतानिया में। उस नेटवर्क के साथ जुड़ा और उसके साथ इसने काम शुरू किया। इसके बाद 2023 में एक मर्डर हुआ जिसमें ये गिरफ़्तार हुआ और अज़हर नामी जो इसके साथ लड़का था जिसके थ्रू इसने मर्डर करवाया था उसके साथ इसकी कुर्बत हुई और इन्होंने 2023 में अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जिसमें जुनेद, वकार और दीगर लोग शामिल किए। 2024 सितंबर में पुलिस ने इस पे खुफिया निगरानी शुरू की। इसके जो कारिंदे थे और जो इसके साथी थे करीबी उन पे खुफिया निगरानी शुरू की, तो उससे हमें पता चला कि ये नेटवर्क जो है वो लोकली भी काम कर रहा है और मुख्तलिफ इलाके आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है, जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बरतानिया में बाज़रिया कुरियर या किसी कोई जाने वाला जो होता है उसके ज़रिए ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मनशियात स्मगल करते हैं। हमने जब खुफिया निगरानी की तो नवंबर 2024 में वकार और जुनेद जो थे ये मनशियात KPK से लाते हुए डडियाल जो हमारी चेक पोस्ट है वहाँ पे पकड़े गए। इनके कब्ज़े से 1 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई कि ये जो नेटवर्क है बैनुल अक़वामी जो मनशियात का नेटवर्क है ये अरशद बिल्लू, एहतशाम राजा ये चला रहे हैं। उस पर हमने कार्रवाई शुरू की। इनका बाकी नेटवर्क के जो लोग थे हमने उनकी छान पड़ताल शुरू की, उनकी CDRs वगैरह और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने इनकी लोकेशंस और इनके वेयर अबाउट्स का चेक किया। तो इस प्रोसेस में ये हुआ कि अरशद बिल्लू प्री अरेस्ट बेल पे चला गया और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये पोश रहा। इसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें ये सामने आया कि राजा एहतशाम जो है उसका अलग से एक नेटवर्क काम कर रहा है। एक तो ये गट्ठे काम कर रहे हैं और उसके अलावा भी ये नेटवर्क अलग से काम कर रहा है। उस पर हमने मज़ीद छानबीन की तो अमार नामी लड़का है ये गिरफ़्तार हुआ अप्रैल 2025 में जिसके कब्ज़े से मनशियात बरामद हुई। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो अमार है ये बिल्लू नेटवर्क के साथ भी काम कर रहा है और ये जो हेरोइन है ये एहतशाम और अरशद जो हैं ये इस्लामाबाद वहाँ पे किसी को डिलीवर करवाते थे जहाँ से ये बरतानिया जाती थी। उसकी गिरफ़्तारी के बाद हमने उसकी पॉइंटेशन पे हमने राजा अरशद बिल्लू को गिरफ़्तार किया। इसकी गिरफ़्तारी के बाद जो चीज़ें थी वो तमाम तर नेटवर्क खुल के सामने आ गया कि किस तरह से ये काम कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो नेटवर्क के इनके बंदे हैं और KPK बिलखसूस वहाँ से भी ये बरतानिया जो है वो बेचता रहा है मनशियात वगैरह। तो उसकी पॉइंटेशन पे हमने इसकी फाइनेंशियल ट्रेल चेक की और नार्को की जो ट्रेल थी वो चेक की। फाइनेंशियल ट्रेल में हमें सब पता चला कि ये एक निजी करेंसी एक्सचेंज है मीरपुर में जिसके ज़रिए ये वहाँ से जो मनशियात का पैसा था यहाँ पे मंगवाता था और यहाँ पे ये रिसीव करता था। अभी तक हमारी जो जांच पड़ताल है उससे पता चला है कि 65 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं इसने यहाँ पे खान वईद से वसूल किए मुख्तलिफ औकात में और उसके अलावा 11 लाख से ज़ायद जो है वो पाउंड्स जो हैं वो इसने जो है यहाँ पे रिसीव किए ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ये तकरीबन 2015 से 2025 की जो है वो फाइनेंशियल ट्रेल है।